ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ ਸਖਤੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਇਲੈਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ $3000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਰਵਰੀ 15 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 15 ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਈ ਲੈਂਡ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $3000 ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਵਰੀ 7 ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੋਲ ਆਊਟ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। For a year since the first major flight we organized to bring Canadians home from overseas. When we were coordinating emergency repatriations last winter, our priority was doing whatever it took to keep people safe. And from that moment right through to today, that continues to be what we're focused on. From border measures to vaccines to rapid testing to the wage subsidy, we're using every tool in the toolbox to get us all through this crisis. Let me start with some news on border measures. As of February 15th, when you return to Canada through a land border, you'll need to show a 72-hour PCR test, just like for air travel. Today, I also have some news to share on vaccines. This week, tens of thousands of Pfizer vaccine doses will be delivered to Canada. This is good news for so many people who will be getting their dose. We know we all want to feel that relief of getting vaccinated, of watching our loved ones get vaccinated. We're all eager to know when it's going to be our turn. Well, I can tell you we are still very much on track for tens of millions of doses into the spring and for everyone who wants to be vaccinated by September. Moving forward in the coming weeks and months, we're going to get even more doses even faster so we can all move through this together. Next week marks the start of a major ramp-up in vaccine shipments. Starting on the 15th, we're expecting hundreds of thousands more doses each week, and that's just from Pfizer. There are also other vaccine candidates currently in the approval process, and the top experts at Health Canada are working around the clock to ensure that any of these new vaccines approved is both safe and effective. This morning, I also want to talk about where we are with testing. Rapid testing is key to keeping this virus under control, especially in schools, long-term care homes, and workplaces. Last Friday, this is something I spoke about with Dr. Janine McCready in Toronto. She and her team have spearheaded an innovative testing program at several schools, getting tests directly to communities that need it. In some neighborhoods, she told me that as many as 1 in 5 tests, that's 20%, come back positive. Clearly, there's real need for this testing. Her work shows that when people can get screened for COVID-19 and then get their results quickly, we can stop the spread. And this is true right across the country.
Here in Ottawa, a recent program to test asymptomatic students and their families found several positive cases. Since they weren't showing any symptoms, without testing, these kids would have been in a busy classroom. But because of ramped up testing, their families knew to isolate at home instead. Testing widely and often reduces transmission. That keeps cases down and it keeps people safe. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ। ਕਈ ਸਕਿਟਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ WhatsApp ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਰੋਲ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ CEO ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ ਬੇਸ ਕੋਵਿਡ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਘਟਿਆ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ 6486 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2911 ਰਹਿ ਗਏ। ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 933 ਤੋਂ 388 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਦ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਧੂ ਜਵੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਬਾਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਵੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ WhatsApp ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਤਮਿਲ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਹਾਈਜੀਨ, ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ NDP ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। On January 12th in India, Nodip Kaur, an activist for workers and Dalits' rights, was arrested for organizing in solidarity with the farmers' protest. While being in custody, she has suffered extreme sexual and physical abuse. We cannot remain silent as this injustice continues. And that's why I'm calling on leaders across the world to raise their voice and demand for the immediate release of Nodip Kaur. Free Nodip Kaur. ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 63 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਏ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਲੋਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਦੇ ਗਲੋਟੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 3, 2020 ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਹੁਣ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਪਏ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਖਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਟੈਟੂ ਪਾਰਲਰ, ਜਿਮ, ਨੇਲ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੂੰ 25% ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ 10 ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Restaurants and licensed premises to reopen at 25% capacity, with patron groups limited to members of the same household only. Outdoor rinks to reopen for casual sports and organized practices, and as well as individual instruction, but no multi-team tournaments will be allowed. Gyms, fitness centers, yoga studios to reopen at 25% capacity for individual training or one-on-one training. Indoor sporting facilities such as rinks, gymnastics clubs, martial arts studios could reopen at 25% capacity, but this would be for individual instruction only. Places of worship to hold regular services at 10% capacity or 50 people maximum, whichever is lower. Self-help groups such as those related to addiction could hold meetings at 25% capacity of the location's capacity. Museums, art galleries and libraries to reopen at 25% capacity. Personal services, businesses to reopen at 25% capacity. This includes things such as pedicures, electrolysis, cosmetic application, tanning, tattooing, other massage services. Photographers and videographers to offer services to individual clients and those in the same household, as well as weddings. Film industry can begin to work on new projects. The orders will formalize the changes for all of Manitoba, replacing the general COVID-19 prevention orders made on January 28th and the Northern Manitoba prevention orders made on February 1. This will keep the entire province at the level red or critical. These new orders bring the entire province under the same restrictions. These are in addition to the restrictions in place over the last 3 weeks for the rest of the province. They include household visitor restrictions of up to 2 designated people, visits of 5 people plus members of a household on an outdoor private property. Retail stores continue to be open at 25% capacity or a cap of 250 with adequate physical distancing. Non-regulated health services, hair salons, barbershops open at 25% capacity with physical distancing. So you can see these new orders are going to allow us to resume
many of the activities and services that we enjoy. We certainly can't let our guard down. There's lots of reasons to remain very cautious, but the hard work of Manitobans have brought us back to a level of community transmission where we can once again get back to these things that we enjoy. The fundamentals are going to be with us for the near future, for the foreseeable future. And the best way to continue to allow us to reopen things cautiously as we move forward is to stick to those fundamentals. One of the most important ones is to stay home when you're ill, even mildly ill. Stay home, self-isolate, get tested, have the household stay home pending those results. This way we can continue with our progress to keep things opening in Manitoba. We continue to have a large part to play in keeping our case numbers down. We've never been helpless against this virus. We saw our numbers tracking in November and December in very dangerous levels, putting a lot of strain on our healthcare system. We weren't helpless then, we weren't helpless now. Our restrictions have brought us back in, and the actions of Manitoba have brought us back into these manageable case numbers. ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੋ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਾਣੀ ਕਿ USA UK ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਟੌਪ 10 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਐਸਟ੍ਰਾਜ਼ੇਨੇਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। WHO ਦੀ ਟੀਮ ਚੀਨ ਵੁਹਾਨ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਚੀਨ ਵੁਹਾਨ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। WHO ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਈਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ WHO ਨੇ। ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੀਨ ਦੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੋਂ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਏ ਕਿ WHO ਦੀ ਟੀਮ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਾਕਈ ਹੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ WHO ਦੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ੂਲੋਜਿਸਟ ਐਕਸਪਰਟ ਪੀਟਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵੁਹਾਨ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ
ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਭ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਈ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੀਕੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ WHO ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਸੂਚਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1500 ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 1500 ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 18 ਤੋਂ US ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 17 ਫਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਤੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਹੋਟਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਟਰੈਵਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ UK ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਓਵਰਵਿਊ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1022 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ 343, ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 250, ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਤੋਂ 128 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 13,948 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 30,798 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 909 ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 318 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 223 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 17 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 6,555 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਊਬੈਕ ਤੋਂ 826 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 32 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਥੇ 2,71,737 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 10,078 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 940 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 145 ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਅਧੀਨ ਨੇ।
24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2816 ਵੈਕਸੀਨ ਡੋਜ਼ਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8,10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 20,884 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਜਾਨਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7,49,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਯੋਗਦਾਨ। ਨੌਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਤ, ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ। ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟ ਹੋਈਆਂ ਸਖਤੀਆਂ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ।